j'acclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint. Seigneur, nous proclamons que tu es saint en ce jour, Seigneur. Je proclame que tu es saint en ce jour, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que tu es le Dieu de l'univers, Seigneur. Que tu es le maître de tout temps, Seigneur. Que tu es le maître de toutes choses, Seigneur. Tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître de toutes choses, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu brûles, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, parle en nous, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, brûle en nous, Seigneur. Tu es le maître de toutes choses, Seigneur. Nous t'adorons en ce jour, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre forteresse, Seigneur. Tu es notre cuirasse, Seigneur. Tu es celui qui nous protège de tout mal, Seigneur. Seigneur, tu es devant nous, Seigneur. Tu es derrière nous, Seigneur. Nous ne manquons de rien avec toi, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Seigneur, nous te suivons, Seigneur, par la foi, Seigneur. Nous te suivons, Seigneur. Tu es infiniment grand, Seigneur. Tu es immense, Seigneur, que ton amour est immense, Seigneur. Tu es grand à jamais, Seigneur. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன்
je te remercie, Seigneur, pour cette adoration, Seigneur, nous te rendons grâce. Je te remercie, Seigneur, d'être avec nous, présent, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, encore, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. மன வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers jeunes, இயேசு ராஜாவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள். au nom puissant de Jésus-Christ, je vous remercie et je vous accueille. மீண்டும் ஒரு விஷயம், இந்த வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்ல ஆண்டவர் இந்த நல்ல தருணத்துக்காக நன்றி. En ce jour, je remercie pour la chance que j'ai de prédire la parole pour vous, les jeunes. ஆகவே அன்பு பிள்ளைகளே, நாங்கள் கடந்த முறை உங்களோடு பேசும் பொழுது உங்களை ஜீவ பலியாய் ஒப்புக்கொடுங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம். La dernière fois qu'on s'est vu, on a vu que vous vous donnez de tout cœur. ஆகவே இந்த உடலில் அநேக பகுதிகள் நமக்கு இருக்கிறது. அதில் கண்களை குறித்து கடந்த முறை பார்த்தோம். Nous avons aussi vu à propos des yeux. அந்த கண்களை கர்த்தருக்காக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம். Que vous devez donner ces yeux à l'Éternel. இன்றைக்கும் நாங்கள் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். Et aujourd'hui, nous allons voir autre chose. ஆகவே இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு இருப்பார் என்று சொன்னால் நீங்கள் இயேசுவுக்காக உங்களை அர்ப்பணித்து நீங்கள் வாழ்வீர்கள். Non, si vous devez avoir Jésus dans votre vie, si vous voulez l'avoir, vous devez comprendre quelque chose. ஏன் என்று சொன்னால் உலகத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மில்லியன் வாலிப பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க. Dans ce monde, il y a des milliers de jeunes, des milliards de jeunes. அவங்களுக்கு இயேசுவை தெரியாது. Ces milliers de personnes ne connaissent pas forcément Jésus. ஆனால் அவர்கள் பாருங்களேன், யாரையோ ஒருத்தரை பின்பற்றி அவங்க போய் கொண்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். On voit que même s'ils n'ont pas forcément confiance en un Dieu ou quelqu'un, ils avancent quand même. ஒரு சிலர் பாருங்களேன், சினிமா நடிகர்கள் பின்பாக போறாங்க. Certains suivent l'exemple des superstars de ஒரு cinéma. சிலர் வந்து பொலிட்டிக்ஸ் அரசியலில் இருக்கிறவங்க பின்னால போறாங்க. Certains suivent l'exemple des politiciens. சில காரியங்களை இன்றைக்கு அநேக காரியங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறதை அவர்கள் நாடி தேடி போறார்கள். On voit qu'ils recherchent quelque chose à travers ce monde. ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் யாரை நாடி தேடுகிறோம்? Mais vous, chers jeunes, qui cherchez-vous? நாங்கள் யாரை பின்பற்றுகிறோம்? Vers qui allez-vous? அவர்கள் பாருங்களேன், தங்கள் காரியத்துக்காக அந்த காரியங்களை அவங்க செய்கிறாங்க. On voit que ces jeunes-là agissent pour eux-mêmes. ஆனால் கடைசியில் அவங்களுடைய முடிவுகளை பார்க்கும் பொழுது பரிதாபமாக இருக்கும். Mais on voit que si on regarde leurs décisions à la fin, il y a quelque chose de flagrant. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளை தயவு செய்து இங்கே இருக்கிற இந்த பார்க்குற இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ள இயேசு உங்களோடு பேசுகிறார். Les jeunes qui sont présents ici, qui regardent, Dieu vous parle aujourd'hui. சரி, இப்போ நாங்கள் ஒரு வேதத்தில் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்க போகிறோம். On va maintenant lire quelque chose depuis la parole. இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். C'est une parole donnée par Jésus. இயேசு என்ன சொன்னாரு? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கலாம். Je vous invite à le lire. யோவான் ஜான் 8ஆம் அதிகாரம் Jean 8. 12வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை தயவு செய்து எனக்காக ஒருவர் தமிழில் வாசித்து பிற்பாடு பிரெஞ்சில் அந்த பிள்ளைகள் வாசிப்பார்கள். Jean 8:12. எனக்காக வாசிங்களேன் தயவு செய்து. பாருங்களேன், இயேசு சொல்றாரு, நான் இந்த உலகத்திற்கு என்னவா இருக்கிறேன்? ஒளியா இருக்கிறேன். என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளில் நடவாமல் அவன் ஜீவ ஒளி அடைந்திருப்பான் என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு. பிரெஞ்சில் வாசிக்க கேட்போமா? Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. இயேசு என்ன சொல்றாரு? நான் ஒளியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis la lumière du monde. ஏன் இயேசு ஒளியா இருக்கணும்? Pourquoi il devrait être la lumière? அங்க இருள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒளி மிக அவசியமாய் தேவைப்படுகிறது. On voit que quand il y a de l'obscurité, la lumière est importante. இந்த உலகத்துல இருள் சூழ்ந்து இருக்கிறதை பார்க்க முடியும். On voit qu'il y a de l'obscurité dans ce monde. அப்படி என்று சொன்னால் அந்த இருளுக்கு என்ன பொருள், என்ன அர்த்தம்? Qu'est-ce que ça veut dire cette obscurité? Qu'est-ce que ça veut dire? அது பாவத்தை குறிக்கிறது. On parle de péché. அது பயத்தை கொண்டு வரும். Ça rapporte la peur. அது அழிவை கொண்டு வரும். Ça rapporte l'effacement. அது தீமையை கொண்டு வரும். Ça rapporte une décision également. ஆகவே தான் இருளை பார்த்தால் நாங்கள் அநேக நேரங்களில் பயப்படுகிறோம்.
C'est pour ça que quand vous regardez le noir, vous avez souvent peur. ஆனால் ஒளி வந்த பிற்பாடு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கிறது. Quand vous voyez la lumière, vous êtes content. அதனால தான் இயேசு இந்த பூமியில ஒளியாய் வந்தார். C'est pour ça on dit que Jésus est venu en tant que lumière. ஏன் உங்கள் இருளை போக்குவதற்காக இயேசு ஒளியாய் வந்தார் என்று பைபிள்ல பார்க்கிறோம். Il est venu pour vos ténèbres. C'est pour ça qu'il est venu en tant que lumière. சரி, அப்படி அவர் ஒளியா இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என்னை பின்பற்றுகிறவன் அவனிலே இருளிலே அவன் நடக்க மாட்டான் என்று இயேசு சொல்றாரு. என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்க மாட்டான். D'accord, on voit qu'il est la lumière, mais il le dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. அது மாத்திரமல்ல, அவன் ஜீவ ஒளியை பெற்றிருப்பான் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். On voit qu'il le dit également qu'il aura la lumière de la vie. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருக்கிற இருளை இன்றைக்கு அதை நீங்கள் எப்படி மேற்கொள்ள முடியும்? Mes chers frères et sœurs, comment pouvez-vous vous battre contre l'obscurité qui traîne dans vos vies? ஆகவே இயேசு உங்க வாழ்க்கையில ஒளியாய் வந்தால்தான் அந்த இருள் போகும். C'est si Jésus vient en tant que lumière de votre vie, ces ténèbres s'enlèveront. அதனால தான் இந்த ஜெபத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம், இந்த வாலிப கூட்டத்தில் பங்கு பெறுகிறோம். C'est pour ça que vous vous présentez au culte, que vous vous présentez aux différents cultes que vous venez aujourd'hui. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏன் ஆலயத்துக்கு வரணும்? Pourquoi vous venez à l'église le dimanche? இப்போ நான் ட்ரெயின்ல வந்தேன். Aujourd'hui, je suis arrivé à l'heure எனக்கு தெரிந்த ஒரு தமிழ் பிள்ளை அந்த ட்ரெயின்ல வந்தது. et il y a quelqu'un que je connaissais dans le train. ஆகவே அந்த பிள்ளை என்னோடு பேசி கொண்டு வந்தது. Et la personne discutait avec moi. ஆனால் அவங்க வந்து கத்தோலிக்க சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க. Mais cette personne-là se dirige vers une église catholique. சரி, அவங்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், சொல்லுவேன் நான் அநேக முறை. Je lui ai beaucoup parlé de Jésus. நான் கேட்டேன், அந்த பிள்ளை எங்கம்மா போகிறீங்க ட்ரெயினில்? Et je lui ai demandé à cette femme, அவங்க où நாங்கள் allez-vous? இன்றைக்கு வந்து ஒரு சுத்திப்பாக நாங்கள் வெளியே போய் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. Aujourd'hui, tout simplement, nous allons visiter. ஆனால் அவனுக்கு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான். Mais on voit qu'il y a un petit garçon. அவன் கேட்டானா, Et il demanda, அம்மா இன்றைக்கு எங்களை வெளியே கூட்டின்னு போறியே, அதுக்கு முன்பாக சர்ச்சுக்கு போனோமே, ஏன் என்னை கூட்டின்னு போல? mais aujourd'hui tu nous emmènes dehors, mais tu ne nous as pas emmenés à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? இப்போதான் நான் வரும்போது சொன்னது அந்த பிள்ளை, அந்த சின்ன பையன் கேட்டானா, என்னை இங்கிலீஷ்க்கு கூட்டின்னு போவே, ஏன் இன்னைக்கு கூட்டின்னு போல? C'était tout à l'heure, pendant que j'étais dans le train. Ce petit demande pourquoi tu ne m'as pas emmené à l'église. அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு, இல்லை இன்றைக்கு அப்பாவுக்கு லீவு, ஆகவே நாங்கள் சொர்த்தி போகலாம் என்று சொல்லி அவனை கூட்டின்னு போயிட்டான். Et la mère répondit, ah mais ton père a congé, du coup on va sortir. ஆகவே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Mes chers frères et sœurs, ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பாருங்களேன், அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அது சொல்லுது அந்த அம்மா, அவன் படுக்கும்போது ஒரு ஜெபம் சொல்லி கொடுப்பேன், அவன் ஜெபிச்சு தான் படுப்பான். on voit que ce petit, il dort uniquement en priant. On lui a appris à prier avant de dormir. அவன் பாருங்களேன், அதனால தான் அவன் கேட்டான், ஏன் இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்க்கு கூட்டின்னு போல? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il demande pourquoi tu ne m'as pas emmené à l'église. இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைங்க இந்த இங்கிலீஷ்க்கு வரணும்னு சொன்னால் ஏதோ கஷ்டமாக நீங்கள் வர்றீங்க. Mes chers frères et sœurs, on a une difficulté à venir à l'église aujourd'hui. அதில் வேற வந்துட்டு என்ன சொல்கிறீங்க? அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய். Et vous venez à l'église et vous dites, c'est-à-dire mon cœur te loue. யாரை அன்பு கூறுறீங்க? À qui vous louez en fait? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் எங்களை அட்ராக்ட் பண்ணும். Les choses du monde vont vous attaquer. ஆனால் அன்பு பிள்ளைகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு இயேசு சொல்றாரு, என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்காமல் அவன் ஒளியிலே இருப்பான் என்று சொல்லி. On voit que Jésus vous dit dans cette difficulté qu'a le monde que dans l'obscurité, il sera votre lumière. ஆகவே தான் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நிறைய சவால்கள் இந்த பூமியில இருக்கிறது அவங்க வாழும் பொழுது. C'est pour ça que vous avez beaucoup de difficultés dans ce monde. அது லேசான காரியம் இல்லை, அவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பா இருக்கிறது. Et ça va être très difficile pour eux. அதை கடந்து போக வேண்டும். Et vous devez les traverser. அதை அவங்க வந்து கடந்து போக ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் உதவி செய்வார். Et l'Éternel uniquement peut vous aider à traverser ces difficultés. அதனால தான் இயேசு என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்க மாட்டானாம். C'est pour ça on dit que celui qui suivra Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. ஆனா பூமியில இருள் இருக்கத்தான் செய்யும். Mais dans le monde, il n'y aura que de l'obscurité. பாவம் இருக்கத்தான் செய்யும். Il n'y aura que du péché. ஆனால் அந்த பாவத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வார். Mais pour vous libérer du péché, l'Éternel est venu. அந்த பிள்ளைகிட்ட சொன்னேன், அந்த ட்ரெயினில் வந்து அந்த பிள்ளைகிட்ட மகள்கிட்ட சொன்னேன். Je lui ai dit à cette personne dans le train. என் வாழ்க்கையில் வந்து 27 வயசு வரைக்கும் நானும் கூட தான் அந்த சர்ச்சுக்கு போய் கொண்டு இருந்தேன். இயேசுவை தெரியாது எனக்கு. Moi aussi, pendant très longtemps, je ne suis pas allé à l'église. Je ne le connaissais pas. பைபிள் வசனம் தெரியாது. Je
ne connaissais aucun verset. அப்பா அம்மாலாம் என்னை ஒழுக்கமாக தான் வளர்த்தாங்க. Ils m'ont toujours préservé de toutes ces choses-là. நான் அநேக முறை சொல்லியிருக்கிறேன். Je l'ai dit très souvent. என் தகப்பன் என் கையை ஒடிச்சிருக்கிறாரு, Mon père m'a brisé le bras. என் காலை ஒடிச்சிருக்கிறார் அடிச்சு. Il a cassé mon pied. ஏன் அதை செய்தார்? Pourquoi il a fait ça? என் வாழ்க்கையில் நான் சரியான தவறுகளை செய்யும் போது சரியான வழியில் போக அதை அவர் செய்தார். Afin que je marche dans la bonne voie. ஆனால் அன்றைக்கு அப்பாவை நான் வெறுத்தேன். Et le jour où il m'a détruit, je l'ai détesté. என்னைக்கு இயேசு எனக்குள்ளே வந்தாரோ, Et depuis que Jésus est venu en moi, இன்றைக்கு யோசிக்கிறேன், என் அப்பா இன்னும் உயிரோடு இருந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே. je pense souvent que si mon père était là, je serais un peu content. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers frères et sœurs, அதுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த இருளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இதோ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இதே பைபிளில் எங்களுக்கு தெரிந்த வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். mais pour traverser ces ténèbres, pour surmonter ces ténèbres, nous allons voir tout de suite un verset. சங்கீதம் 119வது அதிகாரத்தை எடுத்து சங்கீதம் Psaume 119. 105வது வசனத்தை தமிழில் வாசிங்க, பிற்பாடு அவங்க பிரெஞ்சில் வாசிக்கிறாங்க. 105வது வசனத்தை வாசிக்கிறார்கள். தயவு செய்து எடுத்து வாசிக்கமா. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு அது வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. பிரெஞ்சில் வாசிக்க கேட்போமா? On peut le lire en français. Ta parole est lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. என் கால்களுக்கு அது என்னவா இருக்கிறதா? தீபமா இருக்கிறது. On voit que pour nos pieds, c'est une lumière. என் பாதைக்கு அது வெளிச்சமா இருக்கிறது. Lumière sur votre sentier. என்ன இது? தீபம் என்று சொன்னால் என்ன? வெளிச்சம் என்று சொன்னால் என்ன? Qu'est-ce que cette lampe? Qu'est-ce que cette lumière? De quoi on parle? ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? C'est quoi la différence? பாருங்களேன், அந்த தீபத்தை நீங்கள் ஏந்து கொளுத்தி வைக்கும்போது அது எரியும் பொழுது பிற்பாடு தான் அது வெளிச்சத்தை தரும். On voit qu'une lampe, dès que vous l'allumez par le feu, elle éclaire qu'une certaine partie. அந்த வசனம் சொல்லுது என் கால்களுக்கு அது தீபமாய் இருக்கிறது. On voit qu'elle éclaire uniquement au niveau des pieds. அதுதான் இயேசு வசனமாய் இருக்கிறார். C'est pour ça la parole est Jésus. அந்த வசனம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் என்று சொன்னால், Et cette parole, si elle est en vous, நீங்க இந்த பூமியில இருள் நிறைந்த பூமியில வாழ்கிற இந்த பகுதியில் நீங்க போகும் பொழுது அந்த வசனம் உங்களுக்கு வெளிச்சமாய் உங்களை வாழ வைக்கும். et dans ce monde rempli d'obscurité, cette parole sera une lumière à vos pieds, நீங்க தவறு செய்யாமல் அது பாதுகாக்கும். afin que vous ne fassiez pas d'erreur, அது உங்களை தப்புவிக்கும். afin de vous échapper. அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers frères et sœurs, ஆகவே தான் பைபிள் சொல்லுது என் கால்களுக்கு உமது வசனம் தீபமும் உமது ஆண்டவரே அப்பா என்னுடைய நடைகளிலே நாங்கள் போகிற பயணத்தில் அது வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. on voit que le verset de l'Éternel dit que ta lampe, ta parole sera une lampe à mes pieds, qu'elle me dirigera. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, நீங்கள் இன்றைக்கு இருளிலே இருக்கும்படிக்காக பிசாசு எல்லா தந்திரங்களும் செய்வான். Et afin que vous soyez dans les ténèbres, le diable tentera toutes choses. நீங்க இயேசு கிட்ட வராதபடி எல்லா தந்திரபரமான ஞானமாய் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். Afin que vous ne rapprochiez pas de Jésus, il tentera tout pour vous. இன்னைக்கு தெரியாதது. Aujourd'hui, vous ne le savez pas. உன் வாழ்க்கையில பாடுகள் வரும்பொழுது தான் அன்றைக்கு சொன்னாங்களே ஏன் இதை நான் செய்யாமல் போனேன். Mais c'est quand vous aurez des difficultés que vous disiez pourquoi j'ai pas écouté. ஆகவே அன்பான பிள்ளைகளே, தயவு செய்து இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à méditer et à mettre en pratique cette parole. சரி, பாருங்களேன், இன்னொரு வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்கலாம். On va prendre autre chose. அப்ப அந்த வசனத்துல பாருங்களேன், தாவீது என்ற அந்த பக்தன் இந்த பைபிள்ல என்ன சொல்லி வைத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் பார்க்க முடியும். Nous allons voir ce que David a dit. அவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார். சங்கீதம் 18வது அதிகாரத்தில் 28வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதம் 18:28 வாசிக்கிறார்கள். வாசிங்க தமிழ்ல முதல்ல. தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர். பாருங்களேன், உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற இருளை போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இருள் இருக்குது என்று சொன்னால் அங்கே லுமியர் லைட் போடணும். அப்போ அந்த என்னுடைய விளக்கை நீர் தான் ஏற்றுவீர். வாசிங்க. என் தேவனாகிய ஆண்டவரே, என் இருளை நீங்க என்னது வெளிச்சமாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே, என் இருளை வெளிச்சமாக்கினீரே என்று சொல்லி பிரெஞ்சில் வாசிக்க கேட்போமா?
Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. பாருங்களேன், அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே, ஆண்டவரே என் இருளை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வெளிச்சமாக்குங்க என்று சொல்லி. அப்படி என்று சொன்னால் இயேசு தான் உங்களுக்கு வெளிச்சமாய் அவர் வர வேண்டும். On voit qu'il est écrit dans la Bible, dans la version Tamoul, que dans les sentiers de l'obscurité, il sera votre lumière, il sera une lumière pour vous. ஆகவே தான் இதோ இந்த நாளிலே இந்த இருளிலிருந்து நீ தப்பித்து வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசுவண்டை நீ வர வேண்டும் என்று வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. On voit que David, il dit pour s'enfuir de cette obscurité qu'il faut suivre, s'accrocher au Seigneur. ஆகவே அன்பு பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு தயவு செய்து நீங்க போற பாதை சரியா இருக்கிறதா உங்களை ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். Je vous invite à regarder si vos sentiers sont corrects. ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம், ஏங்க நீங்க கூட 27 வயசு வரைக்கும் நல்லா அப்படி தானே இருந்தீங்க, நீங்க உலக இருளில் தானே இருந்தீங்க என்று சொல்லி. உண்மைதான். Mais vous aussi, pendant très longtemps, vous n'avez pas connu Jésus, vous êtes bien amusé, non? ஆமா, நான் வாலிபத்தில் அப்படியா வந்து கடவுளை தெரியாது, இயேசுவை தெரியாது, கிறிஸ்துவனாக இருந்தேன். C'est vrai, moi j'étais chrétien, mais je ne connaissais pas forcément ce que c'est. சர்ச்சுக்கெல்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூட்டின்னு போவாங்க. Mes parents m'emmenaient à l'église. அதனால் அங்கே போயிட்டு எப்போ நான் வெளியே ஓடுவேன்னு தான் விரும்புவேன். Mais ma seule envie, ma seule pensée, c'était de m'enfuir de ce lieu-là. அப்போ கொஞ்சம் பெருசாக வந்து பாருங்களேன், அப்போ படிப்பு சுத்தமாக ஏறல எனக்கு. En grandissant, les études, ça allait pas non plus. அப்போ நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து கொண்டு அப்படியாய் திரிந்து கொண்டு இருப்பேன். Du coup, je serais toujours dehors avec mes amis. பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு அப்படியே சுற்றி இருக்கிறது. Je serais sur les arrêts de bus à traîner. தெரியும் இல்லை, பஸ் ஸ்டாண்டில் அதுவும் வந்து பஸ்ஸில் வந்து ஏறினாக்கா நிற்கிற பஸ்லலாம் ஏற மாட்டோம் நாங்கள். On restait pas sur les bus qui bougeaient pas. அந்த பஸ்ஸு எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் ஓடனா ஓடி தான் போய் ஏறுவோம். On attendait et on courait un peu pour le prendre quand même. இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தேன். ஏன் தெரியுமா ஓடி போய் ஏறுது? Pourquoi on courait pour le பஸ்ஸில் prendre? இருக்கிற பொண்ணெல்லாம் எங்களை பார்க்கணும். Pour que les filles nous regardent, tout simplement. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. Juste réfléchissez un peu. இப்படியெல்லாம் தான் நாங்கள் கடந்து வந்தோம். J'ai traversé tout ça. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் அந்த வேதனை வந்தபோது யாரும் என்னை காப்பாற்ற முடியல. Mais quand la douleur est arrivée, personne m'a sauvé. எங்க அப்பா அம்மா யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது, டாக்டர் யாராலையும் என்னை காப்பாற்ற முடியல. Pas même les docteurs, pas même les முடியாது. parents. Personne peut. ஏன் சொன்னாக்கா கடவுள் தான் என் இருளை போக்க முடியும். Seul l'Éternel est capable de guérir mon obscurité. இயேசு என் வாழ்க்கையில ஒளியாய் வந்தார். Et quand Jésus est arrivé, une lumière dans mon monde. உங்க வாழ்க்கையிலும் அவர் வர துடிக்கிறார். Et il veut venir dans votre monde. நீங்கள் உண்மையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களா? Est-ce que vous vous donnez entièrement? ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, Mes chers frères et sœurs, கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். on va voir un dernier verset. அது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம், நீதிமொழிகளில் 6வது அதிகாரத்தில் 23வது வசனத்தை முதலாவது வாசிக்கிறார்கள். நீதிமொழிகள், Proverbe 6:23வது வசனத்தை வாசிக்கிறார்கள். என்ன சொல்லுகிறது பாருங்களேன். கட்டளையே விளக்கு. பாருங்களேன், கடவுள் அவர் சொல்றாரா, என் கட்டளை தான் அது விளக்காய் இருக்கிறது. வாசிங்க. வேதமே வெளிச்சம். பாருங்களேன், அப்ப வந்து இந்த வேத வசனம் தான். அப்ப வேதம் என்று சொன்னால் என்னது? இன்றைக்கு அநேக வேதங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் இதோ இந்த வேதம் சொல்லுகிறது வேதமே என்னதான் வெளிச்சம் என்று சொல்லி. போதக சிற்சையே என்னதான் ஜீவ வழியா இருக்கிறது. வாசிங்க, பிரெஞ்சில் வாசிங்களேன், என்ன சொல்லுது? En effet, le commandement est lampe et l'enseignement est lumière, et les avertissements de l'instruction sur le chemin de la vie. பாருங்களேன் என்ன சொல்லுது அந்த வசனம். பாருங்களேன், வாசிங்க மீண்டும் தமிழ்ல தயவு செய்து எனக்காக. கட்டளையே விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம், போதக சிற்சை. ஆகவே இன்றைக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம வந்து சிலதை கொரிஜி பண்ணாக்கா, நம்ம வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணாக்கா அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் வருத்தில் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு. C'est pour vous corriger des mauvaises voies qu'il y a une lumière dans votre vie. ஆகவே நாங்கள் அப்படியாக செய்யக்கூடாது. ஆண்டவர் பிள்ளைகள் அவைகளுக்கு நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Il ne faut pas traîner dans cette voie. C'est pour ça que vous devez vous donner aujourd'hui. அதனால தான் இயேசு சொன்னாரு, என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்காமல் அவன் ஒளியை பெற்றிருப்பான்.
C'est pour ça que Jésus dit que celui qui me suit acceptera la lumière. சரி, இன்றைக்கு நீங்கள் அப்படியாய் ஒப்பு கொடுப்பீங்க என்று சொன்னால் அந்த 6வது அதிகாரத்தில் நீதிமொழிகளில் இப்போ 22வது வசனம் சொல்லுது பாருங்களேன். 22. வாசிங்க, என்னது தமிழில் வாசிக்கிறாங்க. நீ நடக்கும்போது பாருங்களேன், அதுதான் உனக்கு என்ன பண்ணுமா, வழிகாட்டும், உனக்கு வழிகாட்டும். நான் சொல்லி கொண்டு வந்தேன் அந்த பிள்ளைகிட்ட, நான் அநேக முறை செய்தியில் சொல்லிக்கிறேன், இந்த பிரான்ஸுக்கு நான் வரணும் என்று நான் விரும்பினதில்லை. C'est cette parole-là qui va vous diriger. Même pour venir, ce que je disais à la fille dans le train, c'est que je ne voulais pas venir ici. எனக்கு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, பைபிள் தெரியாது, ஜெபம் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. Je savais rien faire, je savais même pas prier, je priais même pas. ஆனால் அன்பு பிள்ளைகளே, Mes chers frères et sœurs, என்னை ஆண்டவர் என்றைக்கு 88வது ஆண்டுல மாற்றினாரோ, c'est à partir d'un certain moment que j'ai été changé. ஆகவே அன்றையிலிருந்து என்னை ஆண்டவர் நடத்துகிறதை பார்க்க முடியும். Et on voit qu'à partir de là, l'Éternel, il me dirige. நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன் என்று இந்த தேசத்தில் இயேசு என்னை கொண்டு வந்தார். Jésus m'a ramené ici, il m'a dit, je te dirigerai, je t'enseignerai. அதனால தான் அன்பானவர்களே, இருள் எங்கள் வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த ஒளி கிட்ட நாங்கள் வர வேண்டும். C'est pour ça, pour vaincre cette obscurité, vous devez accepter cette lumière. அதனால தான் இந்த வசனம் சொல்லுது, வாசிமா தமிழில் சீக்கிரமாய். நீ நடக்கும்போது அது உனக்கு வழிகாட்டும், ஒன்று. ரெண்டாவது, நீ படுக்கும்போது அது உன்னை காப்பாற்றும். பாருங்களேன், இன்றைக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுது, நீ படுக்கும்போது ஆண்டோடைய வசனம் உன்னை காப்பாற்றும். அடுத்தது, நீ விழிக்கும் போதும் அது உன்னோடு என்ன பண்ணுமா, பேசும், சம்பாஷிக்கும். எது கம்யூனிகேஷன் பண்ணும். இன்னைக்கு நாங்கள் எதை கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். யாரோடு நாங்கள் பேசுகிறோம்? நாங்கள் ஆண்டவரோடு பேசுகிறோமா? Est-ce que vous parlez avec le Seigneur? Le verset nous dit, ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. Posez-vous une question, à qui parlez-vous? Est-ce que vous parlez au Seigneur? Est-ce que vous discutez avec lui? அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, நீ நடக்கும்போது அது உனக்கு வழிகாட்டும். Quand tu marcheras, ça te montrera la voie à suivre. நீ படுக்கும்போது அது உன்னை காப்பாற்றும். Et ça te sauvera au réveil. பாருங்களேன், நீ விழித்து எழும்பொழுது நீ அதையோடு நீ சம்பாஷிப்பே, தேவனோடு நீ சம்பாஷிப்பே என்று சொல்லி, பேசுவே என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுது. On voit que l'Éternel, il te parlera même dès ton réveil. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன மாதிரி இருள் வந்துக்குதுன்னு பார்த்தாக்கா, அந்த டெலிஃபோனில் 24 மணி நேரமும் யாருக்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியல, யாருக்கிட்ட என்ன பண்ணுறது தெரியல, அப்படியே பேசி 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 அந்த டெலிஃபோனை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. இன்றைக்கு அநேக காரியங்களை பார்க்குறோம். On voit, vous êtes sur votre téléphone 24 heures sur 24 en train de parler à je ne sais qui. இயேசுவோடு நாங்கள் பேசுகிறோமா? Est-ce que vous parlez avec Jésus? பிரெஞ்சில் வாசிங்க, நாங்கள் முடிக்கலாம். Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit et parleront à ton réveil. பாருங்களேன், அந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. Le verset nous dit clairement, உங்களுக்கு அது வழிகாட்டுமா, ça te montrera la voie, உங்களை காப்பாற்றுமா, ça te sauvera அது உங்களோடு பேசுமா. et ça te parlera. அப்போ எங்கள் இயேசு பேசுகிற தேவன். On voit que c'est un Éternel qui te parle. நீங்கள் இயேசுவோடு பேசுவீங்க என்று சொன்னால், Si vous parlez avec Jésus, இயேசு உங்களோடு பேசுவார். Jésus parlera avec vous. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியங்களாங்க, Est-ce que ça se déroule actuellement? கட்டாயம் நடக்கும். Ça va se passer. ஆண்டவர் சொன்னாரு, என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்காமல் அவன் ஒளியாய் இருப்பான். Que celui qui me suit ne sera pas dans l'obscurité mais dans la lumière. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, நாங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த இருளை நாங்கள் வெறுக்கணுமா, பாவத்தை வெறுக்கணும் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது. En ce jour, vous devez détester cette obscurité et suivre cette lumière. Est-ce que vous êtes prêts à vous donner? ஒருவேளை எனக்கு தெரியாதுங்க இவ்வளோ நாள் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? Est-ce que vous vous dites, je ne savais pas pendant toutes ces années? பரவாயில்ல, ஆண்டவர் அதை சொல்கிறாரு, நான் அது கண்டும் காணாத போல இருக்கிறேன். பரவாயில்ல, ஃபர்கெட். C'est pas très grave. L'Éternel te pardonnera et te dirigera. ஆனால் இன்றைக்கு நான் புதிய கட்டளை தருகிறேன். Mais aujourd'hui, il te donne un nouveau commandement à respecter. என்னை பின்பற்று என்று சொல்லி, Il te dit de le suivre. என் வழியிலே உன்னை ஒப்புக்கொடுங்க என்று சொல்லி, Il te dit de te donner à cette அப்படி voie. என்று சொன்னால் அவர் உனக்கு வழிகாட்டுவார். Et il te montrera la voie à suivre. எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நான் எப்படி வாழுவேன், எப்படி என் வாழ்க்கை இருக்கும் என்று சொல்லி எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க.
Combien de jeunes sont perdus dans leur vie? Comment ils vont vivre, ces jeunes-là? ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உனக்கு வழி காட்டுவேன், Et l'Éternel vous dit, il vous montrera la voie. நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன், Il va vous sauver. நான் உன்னோடு கூட இடைப்படுவேன். Il sera avec toi. நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று தான். Tu as une chose à faire. நீ இருளை இதோ மேற்கொள்ள ஆண்டவரை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Pour détester cette lumière, vous devez accepter cette ஆண்டவரே, lumière. நீர் என்னோடு பேசுங்க ஆண்டவரே. Parle avec moi, Seigneur. எல்லா வாலிப பிள்ளைகள் எழுந்து நிற்கலாமா? Tous les jeunes, எல்லாம் levez-vous. எல்லாம் எல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷம் நாங்க ஜெபம் பண்ண போகிறோம், ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம். ஆண்டவரே, இப்பொழுது ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில இந்த பாவம் என்னும் இருளை நான் மேற்கொள்ள ஆண்டவரே, ஒளியாய் வந்த இயேசுவே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Seigneur, en ce jour, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à détester cette obscurité afin qu'on marche selon cette lumière. என்னை தொடுங்க ஆண்டவரே. Seigneur, touche-nous par ta voix. ஆண்டவரே, என்னை தொடுங்கப்பா. Seigneur, touche-nous aujourd'hui. இந்த நாளில் ஒப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகளை தொடுங்க. Seigneur, que chaque personne qui se jeune, Seigneur, touche-les, Seigneur, par ta lumière, Seigneur. Que ton nom descende sur eux, வல்லமை 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 ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளை ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, இப்பொழுது ஆண்டவரே நீ தொடுவீராக. தொடும் ஆண்டவரே, உமது ஆவினாலே நிரப்புவீராக. ஆண்டவரே, எல்லா இருளும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே விலகுவதாக ஆண்டவரே. அவங்க ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுவீராக. அவங்க வெற்றி எடுக்கிற பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரே, அவங்க ஆண்டவரே ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளே, ஒவ்வொரு வாலிப மகனை, ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளையை ஆண்டவரே நீ தொடுவீராக. அவங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. அவங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, உதவி செய்யுங்க, உதவி செய்யுங்க. எனக்கு தெரியலையே என்று சொல்லி ஆண்டவரே அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு அப்பா நீர் இன்றைக்கு உதவி செய்வீராக. ஒவ்வொருவரையும் தொடுவீராக. ஆண்டவரே, நீர் அப்படி செய்கிறமைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா, உமக்கு நன்றி ராஜாவே, நன்றி இயேசுவே. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க, இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம். இயேசுவே என்னை தொடும், இயேசுவே என்னை தொடும், என் வாழ்வை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. உமது வல்லமையினாலே, உமது வல்லமையினாலே, உமது வல்லமையினாலே, உமது வல்லமையினாலே இந்த பிள்ளைகள் அப்பா இந்த பாவ வாழ்க்கையை ஆண்டவரே மேற்கொள்ள ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்கிறார். இயேசுவே ஒவ்வொருவரையும் தொடும், la tête vers lui. தொடுங்கப்பா Seigneur. ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்கிறமைக்காக நன்றி. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. ஓ நன்றி ராஜா. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Salvo. Thank you Jesus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. ஜெபிங்கப்பா, ஜெபிங்க. Français. On va tous prier. Je vous invite à fermer les yeux, à lever la tête vers le ciel. En ce jour, Seigneur, nous avons appris, Seigneur, à suivre ta voie, Seigneur, pour cette obscurité qui est dans ce monde, pour toutes les difficultés que nous allons traverser. Je prie pour que tu diriges ces jeunes à les traverser, Seigneur, pas en demandant de l'aide aux gens, Seigneur, mais en demandant l'aide à toi, Seigneur, car tu es un Dieu de lumière, Seigneur. Tu es un Dieu de force, Seigneur. Inclus cette parole en eux, grave cette parole en eux, Seigneur, afin qu'ils marchent selon tes sentiers à toi, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Que cette parole éclaire leurs jambes, Seigneur. Peu importe leur sentier, Seigneur, tu es avec eux, Seigneur. Que tu les diriges, Seigneur, à traverser la pire des tempêtes, Seigneur. Car tu es une lumière pour leur obscurité, Seigneur. Une lumière pour ce monde. Qui soit une lumière pour les autres. Une lumière autour d'eux. Car tu l'as dit, Seigneur, ils sont le sel de ce monde, Seigneur. Que tu les diriges encore et encore, Seigneur. Éclaire leur sentier à travers toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser, Seigneur. Qui s'inclinent vers toi, genoux fléchis, les yeux fermés, Seigneur. Et une voix tremblante pour te demander à l'aide, Seigneur. Car tu es le seul qui peut les aider, Seigneur. En toute chose, je prie pour que tu les donnes la force, que tu les donnes l'intelligence, la sagesse, Seigneur, de se tourner vers toi, Seigneur. D'ouvrir cette parole et de donner leur cœur,
leur intégrité vers toi, Seigneur. En toute chose, Seigneur, je prie pour que ton nom soit exalté à travers ces jeunes, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. ஆமென் Amen. ஆமென் வாலிப பிள்ளைங்க கரங்களை தட்டுவோமா ஆமென் God bless you